Good morning, students. May I audible? May I audible? Yes, sir. Okay. Presentation is visible, right? Presentation is visible, right? Yes, sir. Okay, great. Now, I welcome you all for today's class. Quickly, we will glance what we did in the last class. Last class, we have discussed the relational algebra query. Okay. We have discussed some of the basic queries regarding relational algebra. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಕ್ವೆರಿ ಇದೆ, ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಕ್ವೆರಿ ಇದೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಕ್ವೆರಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಬಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಲ್ಯಾಬ್, ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಕ್ವೆರಿ. But when it comes to relational algebra, it is not implementable. We cannot do it in a lab. It is just mathematical notations we are using. We are using set of mathematical operators for developing a query. That is the major difference between SQL and the relational algebraic query. Right? We cannot implement the relational algebra, but we can implement SQL queries. Okay, that is a major difference between SQL and relational algebra. But in the examination, they will ask both. They will ask the SQL query as well as relational algebra for 10 marks. Fine. So the one thing is relational algebra is a bit difficult compared to SQL queries because we are using different mathematical expressions. Right. So practice the relational algebraic queries. That is a very important. Right. So how much it is possible, practice it. You start from basic query. ಒಂದೇ ಸಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವೆರೀಸಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್, ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವೆರೀಸ್. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವೆರೀಸ್. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವೆರೀಸ್. Okay, but in the last class we did a simple basic queries, and today we will continue that. In the last class we have discussed for the company database. A query for company database we have discussed. Today we will discuss a query for the bank database. Okay, so put a heading now, the relational algebra for bank database. Fine. Now fine. So this is a bank database which contains the 6 tables, isn't it? We can see the presentation here. There are 6 tables are there. Okay, so in every table we have some attributes. First one, branch table, branch name, branch city, assets. In the customer table, customer name, customer street, customer city. Loan table, loan number, branch name, amount. Borrower table, customer name, loan number. Account table, account number, branch name, balance. Depositor table, customer name, account number. There are 6 tables are there. Now what is your job? Your job is to write the queries. Okay. Now before we start the queries, let us see what are the primary keys, what are the foreign keys here, so that we can join the 2 tables. Right? If I want to join 2 tables, we should have primary key of one table, foreign key of another table. For example, consider a branch table here. In a branch table, right? So the branch name is a primary key. Branch name is a primary key. But in the loan table, observe the loan table, the branch name is the foreign key. This is foreign key. And this one is primary key. Right? So we can combine these 2 tables, isn't it? How to combine these 2 tables? By branch name. Right? Now come to another one, borrower table. Borrower table alli loan number is a foreign key. But in loan table,
the loan number is primary key. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಲೋನ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾರೋವರ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರಿನ್ ಕೀ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ನಂಬರ್. Using a loan number attribute, we can combine two tables. What are the two tables? Loan and borrower. Okay. So these are what the primary key and foreign keys present in the tables. Okay. Now we'll start the query. Okay. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಿತಾ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದು. ಬಟ್ ಅದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. Okay. We'll start the first query. First one, find the names of all the branches located in Chicago. Find the names of all the branches which is located in Chicago. Chicago ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕ್ವೆರಿ ಬರೆಯೋಣ. ಕ್ವೆರಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೇಬಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಟೇಬಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟೇಬಲ್ ಒಂದೇ ಸಾಕು. ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ನೋಡೋಣ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡೋಣ. ಗಮನಿಸಿ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಟೇಬಲ್ ನನಗೇನ್ ಬೇಕು? ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಚಿಕಾಗೋ ಅಲ್ವಾ? ಬ್ರಾಂಚ್ ಸಿಟಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಸಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ಎನಫ್. ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಬ್ರಾಂಚ್ ನೇಮು ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಟೇಬಲ್ ಸಾಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟೇಬಲ್ ಒಂದ್ ಸಾಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ನೇಮು ಇದೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಸಿಟಿನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆರಿ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಟೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆರಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಕ್ವೆರಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡೋಣ. ಫೈಂಡ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ನೇಮ್. ಪೈ is what? Pi is used to display the column values. Which column? Branch name. What is the condition here? The branch city should be Chicago. avane heltidanalva, branches located in Chicago. So select branch city is equal to Chicago. Which table? Branch table. Okay, so match ಮಾಡೋಣ. ಕ್ವೆರಿ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. Find the names of all branches. That means by branch name. Branch name you are displaying. What is the condition? Branch city should be Chicago ಆಗಿರ್ಬೇಕು. So the condition statement has to write in the inner query. Column values are displayed in the outer query. Okay, so branch name is outer query. Okay, I hope you understood. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ನೋಡಿ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಸಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ಚಿಕಾಗೋ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಸಿಟಿ ಚಿಕಾಗೋ ಆಗಿರುವಂತಹ ರೋಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ರೋಸ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ನೇಮ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಸಿಟಿ ಚಿಕಾಗೋ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬ್ರಾಂಚ್ ನೇಮ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ನ ಕೆಲಸ ಏನು? ದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ರೋಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಷನ್? ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆರಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು, ರೈಟ್? ಏನು ಕಷ್ಟಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಚಿಕಾಗೋ, ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ? ಫೈಂಡ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಪೈ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ನೇಮ್. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆರಿ, ಫೈಂಡ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಾರೋವರ್ಸ್. ಫೈಂಡ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಾರೋವರ್ಸ್. ಥಿಂಕ್ ವಿಚ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. Think which table is required. Find the names of all borrowers. We need a borrower table who have a loan. Loan ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು? ಲೋನ್ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Names of all borrowers, nothing but borrower table is required. Who have a loan, that is nothing but we need a loan table, right? Which branch? Branch is downtown. So we need two tables here, borrower and loan table. Let us see how to write the queries.
ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನರ್ ಕ್ವೆರಿ ಬರಿಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನರ್ ಕ್ವೆರಿನ ಬರೆಯೋಣ. ಇನ್ನರ್ ಕ್ವೆರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್? ಬ್ರಾಂಚ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಡೌನ್ ಟೌನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಡೌನ್ ಟೌನ್. So branch name we are getting from which table? Borrower table. Arrow mark hakkoli students. Branch name we are getting from borrower table. Now, what is another one? Display the names of all borrowers. Names of all borrowers. Customer name. Customer name we are getting from which table? We are getting this one from loan table. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಮನಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂಗೆ? ಕಸ್ಟಮರ್ ನೇಮ್ ಬಾರೋವರ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾರೋವರ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ ನೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ನೇಮ್. ಬ್ರಾಂಚ್ ನೇಮ್ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಲೋನ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ಟೂ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಜಾಯಿನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಟೇಬಲ್ಸ್? ಬಾರೋವರ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಲೋನ್ ಟೇಬಲ್. ದೀಸ್ ಟೂ ಟೇಬಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಜಾಯಿನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ವೆರಿ ಓದ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆರಿ ಓದಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ನಿಗೂ ಕ್ವೆರಿಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಾರೋವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಕಸ್ಟಮರ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಪೈ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೇಮ್. Next, who have a loan in the branch? Downtown. Downtown is a city. Branch name is equal to downtown. What are two tables required? Borrower table and loan table. Join it at the last. Next, third query. Find all loan numbers. ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು ನೋಡಿ? ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ಲೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ. ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಲೋನ್ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ತುಂಬಾ ನಾಲೆಜ್ ಏನ್ ಬೇಡ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತಲ್ವಾ? ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ಲೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ವಿಚ್ ಟೇಬಲ್? ಲೋನ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಎ ಲೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 10,000. Loan value is how much? It is greater than 10,000. So amount is what? Amount should be greater than 10,000. Condition should be present in the inner query. See, this is an inner query. Inner query should have a condition. This is a condition. What is the condition? Loan amount should be greater than 10,000. Right? Now, outer query is what? Display the loan number. See, loan number. Find all loan number antane. Find and takshana pi. Find anta bantu andre pi. Okay, because you are displaying the column value. Whenever they will ask the condition, then you select. Yeah, I hope you understood. Here only one table is enough. Okay, loan table is enough. Don't want two tables here. Now, third query, F, query number F. ರೈಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಟೇಬಲ್ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಇದೆ. ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವೆರಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಫೈಂಡ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಫೈಂಡ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟರ್. ವಿಚ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ಡೆಪಾಸಿಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಹಿಯರ್ ನಾವು ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್ with a value greater than 6,000. What you have to do here? You have to retrieve the names of all the depositor who have an account with the value greater than 6,000. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೈ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಆಲ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಇರಬೇಕು ವಿತ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 6,000 ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 6,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 6,000ಗಿಂತ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಡೆಪಾಸಿಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ ನೇಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ ಟೇಬಲ್. For checking balance is greater than 6,000, which table is required?
account table is required. Balance na find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ account table ಬೇಕು. Customer name ಅನ್ನು display ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ table ಬೇಕು? Deposit table ಬೇಕು. So combine those two. Join it at the end. Okay? Simple ಆಗಿದೆ. Find the names ಅಂದ ತಕ್ಷಣ project operation. Pi. Condition ಬಂತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ selection operation. Selection operation always select the rows in a table. Okay? I hope you understood. Try to see the each query. I mean, last class what we did, same thing. It's the continuation part. That's it. For practicing purpose, I am putting the same example. I'm same related queries. In the examination, I will tell you, they won't give this much simple queries. They will give a complex queries that I will come afterwards. Now, we will summarize how you can write the query. First step, read the query properly first. Observe the query carefully. Second step, identify what are the tables required. Third step, identify the condition that should be comes inside the query, inner query. Identify what are the attribute values we are displaying that has to come in the outer side. Pi. Try to think what are the tables we are combining, joining, join symbol. This is called join symbol. So this is called join symbol. Aishwarya, are you getting? Aishwarya? Yes, sir. But Aishwarya is sir. Aishwarya is sir. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಅಮೃತ? ಎಸ್ ಸರ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅನುಷಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಭೂಮಿಕಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಚಂದನ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಚಂದನ ಕೇಸಿ? ಎಸ್ ಸರ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಧನುಶ್ರೀ? ಎಸ್ ಸರ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ. ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಫೈನ್. ದಿವ್ಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. Okay, and these queries, the what query I have kept here, that query asked in HP in the 2 years before. Okay, 2 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದ, ಇದನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕ್ವೆರಿನ ಕೇಳಿದ್ದ. ಕೃತಿಕಾ? ಲತಾ? ಲತಾ CM? ಲತಾ? ಲೀಲಾ? ಲೀಲಾ ಎಲ್ಲೋ? ಮಧುರ? ಎಸ್ ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಫೈನ್. ವೈಭವಿ? ಎಸ್ ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಪಲ್ಲವಿ? ಪಲ್ಲವಿ? ಎಸ್ ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. Fine. Srujan, are you doing? Srujan? Srujan? Supriya? ಎಸ್ ಸರ್. Fine. Supriya, are you doing? ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಬರ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್. ಹಾ. ಎಸ್ ಸರ್, ಬರ್ಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ. Fine. ಸ್ವಾತಿ? ಸ್ವಾತಿ ಕೆ? ವಿಕಾಸ್? Yes, sir. Fine. Why I'm asking in the sense that I'm not checking whether you are there or not. The thing is, we should, I mean, these queries are very important with respect to any examination. That's what I'm asking. Now, we will go for some other queries. Fine. So we go for some other example. So we'll take some other two queries.
There are three tables are there here: employee table, works table, company table. Last class I did it same table. Employee table contains person name, state, city. Works table contains person name, company name, salary. Company table contains company name and city. There are three tables are there. Let us see the queries. Find the names of all employee. Bantu nodi. Find the names of all employee. Names, find names on takshana pi person name. Find the names of all employee. Which table is required? Employee table is required. Find the names of all employee. Observe here, person name. Person name is present in which table? Employee. Find the names of all employee who live in the city Miami. What is the condition here? City is equal to Miami. Selection operation. Select city is equal to Miami. Okay. So condition in the sense selection operation. Find the names. So projection operation. By person name. Second query, find the names of all employees. See, matte ade, find the names of all employees by person name. Why I am taking same query in the sense, if I do the same query repeatedly, so that somewhat you can remember, right? So by person name, display the names of all employees. What is the condition? Salary is greater than, right, 1 lakh. Salary is greater than 1 lakh. Which table? Works table is enough. See, ವರ್ಕ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. ವರ್ಕ್ ಟೇಬಲ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪರ್ಸನ್ ನೇಮು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ನೇಮ್. ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ಎನಫ್. ವರ್ಕ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ಎನಫ್. ಓಕೆ. ನೌ ವಿಲ್ ಸಿ ಸಮ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. Make a note of this. Right? Kan muchkand baribodu. Even kan bitkand baradu adene. Right? Name. Find name. That means projection operation. Condition. Selection operation. Selection operation andre matte nanu helabekagilla. This is a selection operation. This is a projection operation. Now we will go for some other example. There are 5 tables are there. Again, it is a company database. Company database, employee table, department table, project table, works on table, dependent table. Employee table contains first name, minute, last name, social security number. Students, observe this one. SSN. SSN is nothing but social security number of employee. So what happens is, in the company environment, every employee should have SSN. It is just like a USN number, right? Just like your USN number, same like SSN. So SSN, it is a unique number which is given to the every employee. Birth date, address, sex, male or female, salary, super SSN. Super SSN, it is another attribute. Department number. Now, department table contains department name, department number. Observe here, department number is a foreign key here. Department number is a primary key. Sorry, here it is a primary key. This is a foreign key. This is foreign key. Barkoliyali. So in the employee table, department number is foreign key. In the department table, department number is primary key. Okay. MGR SSN, manager social security number. MGR SSN, nothing but every manager will have some SSN. That is called manager social security number. Right. Next, MGR start date. That means joining date of manager. Right. Now come to project table. Project name, project number. Students, observe here. Project number is a primary key. Project location, department number is a foreign key because department number is already present in the department table. So it is a foreign key, right? Works on table, ESSN. ESSN, nothing but employee social security number.
right? Same way dependent table, employee social security number, dependent name. ಇದೇನಿದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ? ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್, he is depending on software developer. Okay, that is called dependent. Sometime a employee is depending on some other higher authority employee. That is called dependent table. Okay, now this is a very important, students. Okay, observe ಮಾಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್, ಜಾಯಿನ್ ಟೇಬಲ್, ಯೂನಿಯನ್, ಮೈನಸ್, ಸೆಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, intersection, aggregation, division, rename. These are the operators I am taking. The funda, agenda is what? What type of query they will ask for the particular operator. Okay, ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ನ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಯಿನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವೆರೀಸ್. ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವೆರಿ ಕೇಳ್ದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಕ್ವೆರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಜಾಯಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯೂನಿಯನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. Okay, now we'll see the first query for selection operation. For selection operation, first one togodi, selection operation. Okay, what is the query? Find the female employee. Find and takshana, right? Pi barbeku anta ansutte, but ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಯ ನೋಡಿ. Earning at least 25k. See, earning what? Salary is greater than 25,000. What is the another condition? Sex is female. Find the female employee ಅಂತ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? Sex is equal to F, salary is greater than 25,000. ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದೇ ಟೇಬಲ್ ಸಾಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಟೇಬಲ್, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಟೇಬಲ್, select employee table. What is the condition? The sex is equal to female. ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿಯ ನೋಡಿ, ಫಿಮೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 25,000 ಆಗಿ. Now we'll go for another one, projection operation. Selection operation which is used to select the rows in a table. ಮೊದಲನೇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಯಾಲರಿ 25,000 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ರೋಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಇರುವಂತಹ ರೋಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಷನ್. ನಾವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸಿ, ಗೆಟ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಂಬರ್. ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಂಬರ್ ಬೇಕು. ಏನಿದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ? ಪ್ರತಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೂ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಂಬರ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪೈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಂಬರ್ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, SSN. ಮತ್ತೊಂದೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ರೈಟ್? ವಿಚ್ ಟೇಬಲ್? ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್. ಒಂದೇ ಟೇಬಲ್ ಸಾಕಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? ಏನೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಂಬರ್ ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಬೇಕು. ಅವೆರಡು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, SSN ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್, ಜಾಯಿನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವೆನ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಟೂ ಟೇಬಲ್ಸ್? Simply we are not joining the two tables. Based on some condition, we are joining the two tables. For example, observe the query here. Merge. Observe the keyword here. Merge nothing but join. Merge employee and department table. What are the two tables we are merging? Employee table and department table we are merging. What is the condition? The condition is employee department number is equal to department table department number. Andre hige baribodu ನೋಡಿ, E dot department number is equal to the D dot department number. ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್ ಇನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಜಾಯಿನ್.
ರೈಟ್. ನಾನು ಅವಳೇ ಹೇಳಿದೆ, ಎರಡು ಟೇಬಲ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲಿ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಪರೇಷನ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೇಬಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಮರ್ಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತಲೆನೇ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸುಮ್ಮನೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕಾಮನ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡಿ ಅವೆರಡನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯೂನಿಯನ್ ಆಪರೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಯೂನಿಯನ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆರಿ ನೋಡಿ. ಯೂನಿಯನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ we have two different conditions. Union operations are used, make a note, union operations are used whenever we have two separate conditions with two different table or with the same table. ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಯೂನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡೋಣ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯೂನಿಯನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯೂನಿಯನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಗೆಟ್ ದ ಮೇಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 35,000. ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಮೇಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಯಾಲರಿ 35,000 ಇರ್ಬೇಕು, 35,000 ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್. ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ, ಫಿಮೇಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರ ಸ್ಯಾಲರಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು? 25,000 ಇರ್ಬೇಕು. ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? ಮೊದಲನೇದೇನು? ಮೇಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರ ಸ್ಯಾಲರಿ 35,000 ಇರಬೇಕು, ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್. ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಫಿಮೇಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 25,000 ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಗನು ಯೂನಿಯನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವುದು. ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್, ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟರ್ ನೋಡಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಟೇಬಲ್ where sex is what? Sex is female, sorry male, and salary is what? 35,000 ಅಲ್ವಾ ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್. ಮೇಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು? 35,000ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಬನ್ನಿ. ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಫಿಮೇಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 25,000 ಇರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ 35,000. ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಫಿಮೇಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ 25,000. ಎರಡನ್ನು ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಯೂನಿಯನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೈನಸ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೋರಿಗೆ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾ ನೋಡಿ. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, get the names, projection operation. Join nothing but two tables we are joining with some condition. Union andre ಎರಡು condition ಬರುತ್ತೆ. Now minus, this is very different one and unique one. Minus, set difference. Observe ಮಾಡಿ, minus symbol. This is a minus symbol. query ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಯಾವ ತರ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡೋಣ. ರೈಟ್, get the employee who do not work for department number 4. ನೋಡಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಹೂ ಡು ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 4. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ, ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಮೈನಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಕಳೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಹೂ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್, ಹೂ ಡು ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಕಳಿಬೇಕಲ್ವಾ. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಬೇಡ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬೇಡ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 4. ರೈಟ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದೇ ಟೇಬಲ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ
ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಇರುವಂತಹ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇರುವಂತವ್ರನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೂ ಡು ನಾಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೂ ಡು ನಾಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೂ ಡು ನಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಕೀವರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾಮನ್ ಟಪಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವೆರಿ ನೋಡೋಣ. ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ ನೋಡಿ, ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಹೂ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 4. ಗೆಟ್ ದ ಆಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂಡ್ ಹೂ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 4. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಫೀಮೇಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್? ಸೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಅಂಡ್ ಅಂತ ಕೀವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಅಂತ ಕೀವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಗೆಟ್ ಆಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಹೂ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ನೋಡಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಫೈಂಡ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಗೆಟ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. ಹೂ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 4, ಅಂಡ್ ಅಂತ ಕೀವರ್ಡ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈನಸ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೂ ಡು ನಾಟ್, ಹೂ ಡು ನಾಟ್, ನಾಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, I hope you understood. Carefully you observe when to use selection operation, when to use projection operation, join, union. Union ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದಾಗ. ಮೈನಸ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೂ ಡು ನಾಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಾಮನ್ ಟಪಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. Okay, so with this, I will conclude today's class. I would like to tell something regarding first semester classes. Okay, so put your name and register number. Don't left. I need to discuss some points regarding first semester. I hope it would be helpful. Okay, you must interact with me. Otherwise, I don't know how to start the revision classes. Fine. Okay. Fine. When it comes to first semester revision classes, how to start revision? Purti antu madakagala. It is very difficult to make a revision of all the things. Okay. How to start revision actually? ಯಾವ ತರ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಹೇಗೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಟಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಲೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಯಾವ ರೀತಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ? ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಸರ್. ಹಾ ಅನುಷ್. ಹಾ ಸರ್, ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರದ್ದು ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು 1 ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, 1 or 2 ಅಷ್ಟೇ. ಹಾ ಸರ್, ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಂದ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂಚೂರು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫೈನ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ರಿವಿಷನ್ ಆದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀರ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ನೆ ನಾನ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂರೋದು ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ ಎದ್ದೋಗೋದು
ಅದು ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿವಿಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಬಂದು ಕೂತ್ರೆ ನಾನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಲೆಗೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತದೇ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತರ ಅನಿಸ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ನೀವ್ ಒಂದಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅವಾಗ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪೇಪರ್ ಕೇಳಿಯಾರೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 1 or 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ? ಉಳಿದಿದ್ದು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ? ಹೌ ಅಬೌಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಥಿಯರಿ? ಬೇಕು ಸರ್. ಗ್ರಾಫ್ ಥಿಯರಿ ನೀವು ಓದ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಗ್ರಾಫ್ ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲದೂ ಬೇಕಾ? ಸರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಥಿಯರಿಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ? ನಾನು ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ದೇ ವೋಂಟ್ ಆಸ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೀವು ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ರೈಟ್? ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಫೈನ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾನ್ ಮಾಡಿಸಿದೀನೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ತುಂಬಾ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಸ್ಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಓಕೆ ಸರ್. ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಓದಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬರೀ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿರಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು, ಬೇರೆ ವೇ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ನೀವು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 3-4 days ಬ್ಯಾಕೇನೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಳ್ಸಿರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅದು ಹಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಐ ಮೀನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಬಟ್ ನೀವ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಓಕೆ ಸರ್. ಫೈನ್. ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾ ನನ್ನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇಂದು? ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1, 2 ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ರಿವಿಷನ್, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಸಜೆಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಕ್ ಈಸಿ ಆಗತ್ತಾ? ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಅನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಬರೀತಾ ಬರ್ತೀನಿ, ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಓದಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವೋ? ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಓದೋದಕ್ಕೆ? ಓದೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವೋ? ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ.
ಓದೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಕಿಶನ್ 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 ಓದಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್? ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಶುರು ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಗ ಓದ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಡೇಟ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. VT ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಥರದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ,